ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਤਨਾਮ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਓਂਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਤਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਰਭਉ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਸਤਨਾਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਤਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਕ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ। एको नाम हुक्म है। सत ही नाम है। सत स्वरूप है, जोत सत स्वरूप है। सत कौन होंगे? जो हमेशा रहता है। जोत हमेशा रहती है, मरती नहीं, न जमती है न मरती है। जोत और हुक्म एक ने, कट्ठे रहते हैं हमेशा। पानी तो लहर अड नहीं होती। सतनाम का भी मतलब वही है, ओंकार का भी मतलब वही है। ओंकार भी वही है, सतनाम भी वही है। करता और पुरख। करता कौन है? जिहदा हुक्म है, हाकम। पुरख कौन है? हुक्म पूरा करने वाला, अधूरे नूं पूरा करने वाला पुरख। पूरी पूरी पसंद सा पुरखा जो सारे हिरदे च की बसदा? हुक्म। हुक्म नाल संपर्क होना साडा। सोझी कौन दे रहा? हुक्म। फुरना, हुक्म फुरने का ही नाम। रिद सिद्ध जाको फुरी के करता पुरख। करता पुरख, वो भी ओदा भी अर्थ ही है। पुरख हुक्म है, शब्द है, करता जोत है। तिना का अर्थ कोई लफ्ज तिन ने अर्थ एक दे ही तिन नाम ने, एक नाले लगे हुए। करता पुरख भी हुई है। निरभउ भी तां है। देखो हुण भौ दे विच जे माया जाए एक दो टुकड़ियां फिर निरभउ नहीं है। जब एक हो जू निरभउ है, फिर भौ कोई नहीं। एक हो जाएगा पै तो रहत हो जाएगा। जिन्ना चर दो दाल पै तो विच रहेगा। पै उन्ना चर लगती है जिन्ना चर तू एक नहीं है। एक हो जा जे पै तो मुक्त होना। अपै पद कहती है बाणी, निरपै पद। निरपै अवस्था एक दी अवस्था। अपै पद एक होने अपै पद कहते हैं। जे एक हो जाए अपै पद है, जिन्ना जो दाल है पै। पै कहते अद्धा तो शरीर नाल जुड़िया है, शरीर दी पै। शरीर करके सारियां पैयां ने। एक अद्धे नाल जुड़े हुए हैं। जे डिवाइड होया है, चार ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़े ने, चार जे ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़े ने। ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ है, ਸਾਬਤ नहीं हैगा ਤਾਂ ਪੈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਝ ਮੈਂ ਨਿਰਭੈ, ਇੱਕ ਨਿਰਭੈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੱਧਾ ਮਨ ਨੂੰ ਹੈ ਪੈ ਹੈ। ਪੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਡੋਲ ਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਡੋਲਣ ਦੀ ਪੈ ਹੈ। निर्वैर जब एक हो जू फिर निर्वैर है। वैर विरोध कहते हैं। वैर विरोध भी शरीर करके ही है, शरीर दी लोड़ां करके। जे अद्धा तो दुनिया ने जुड़िया है, अद्धा नहीं दुनिया नाल नहीं जुड़िया है। दुनिया के विच रहिंदा होया भी दुनिया तो बाहर हो जाता है। संसार च रहिंदा होया संसार तो अलिप्त हो जाता है, निर्लेप हो जाता है। गुरमुख माया विच उदासी। शरीर करके दुनिया दे विच है, मन करके दुनिया दे विच नहीं हैगा। उन्हें फिर बैर विरोध किहदे नाल करना? किहदे नाल करना बैर विरोध? क्यों करना बैर विरोध? ब्रह्म सारिਆਂ ਦੇ अंदर दींदा, ਉਹਨੂੰ ब्रह्म ਨਾਲ बैर विरोध किवें कर लूगा? ਉਹ बैर विरोध ब्रह्म ना करूगा। बैर विरोध मूर्खां दी गल है, अज्ञानी का काम है बैर विरोध करना। तेरे बैर विरोध करे तो हो की जाऊगा? तू काहे डोले प्राणियां तुझे राखेगा सिरजनहार। जिन्होंने सिरजनहार रखता सारियां नूं है। प्राणी की गल है, एक दी गल नहीं है। काहे डोले प्राणियां, प्राणी हरेक प्राणी है सारा। तू काहते डरदा? तेनू राखेगा सिरजनहार। सिरजन सारियां नूं रखदा।
ਤੇਰਾ ਵੈਰ ਬੋਲ ਕੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਸੋਚੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂ? ਕਿਉਂ ਸੋਚੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾ? ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮੂਰਖ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੋਚੇ ਤੇ ਕਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੋਚੇ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੋਚੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੇਗੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਸੋਚੀਏ ਕਿਉਂ? ਸੋਚਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਜੇ ਕਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੋਚੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਚਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਆਪੇ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਨ, ਆਪੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਵੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਦਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ। ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਆਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਫਿਰ ਨਿਰਭਉ। ਨਿਰਭਉ ਮਤਲਬ ਨਿਰਭੈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਿਰਭੈ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜੂ। ਸਰੀਰ ਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹਾਂ, ਕਾਲ ਦੇ ਬਸ। ਇਹ ਮੂਰਤ ਕਾਲ ਦੇ ਬਸ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅੰਦਰਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਦੇਹੀ ਭੁਗਤ। ਉਹ ਜਦ ਹੋ ਜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰਤ ਹੋ ਜੂ। ਅਜੂਨੀ, ਅਜੂਨੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਜੂਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਜੂਨੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੂਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ, ਮਰ ਜੀਵੇ ਮਰਿਆ। ਇਹ ਮੂਆ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਵੇ। ਮਰਿਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੂਆ, ਆਪਾਂ ਮੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਰਿਆ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਧਰਲੀ। ਮਰਿਆ ਇੱਧਰ ਆ, ਯਾਨੀ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ। संबोधन है मरिया। मरिया ही आए, मरण लिखाए मंडल में आए। मरण लिखा के मंडल च आया है। मर जाना भी एक लफ्ज है अपनी बोली च। मूआ अपने मर जाना कहते हैं, तो मूआ कहते हैं पाकिस्तान पिछां लहंदे की बोली च। अकाल मूर्त, अकाल मूर्त जोत करके एक है जो अकाल मूर्त। जब एक हो जू फिर अकाल मूर्त, फिर इनू देही नहीं मिलनी, फिर कहाँ शरीर नहीं मिलना। अजूनी, अजूनी है, फिर शरीर के में मिलूगा। अकाल मूर्त ही अजूनी होगा। पहला अकाल मूर्त है, फिर अजूनी। पर साहिबां वाली ये फिर भी आत रहूगी। साहिबां वाली फिर भी रहूगी। मन की फिर भी मर्जी चलूगी, चाहे ना लड़े। पर जे साहिबंग रहूगा, एक होर भी है, हर विसरत सदा खुआरी भी ना रहूगी। जे हर दे नालों विसर के अड होगा तो खुआरी भी जदे शुरू हो। साहिबंगता रहूगा, ये तो यदी पावर रहूगी तो कोले मन को, जिन्ना चर मर्जी तू नाल नहीं। जो मर्जी भाई तेरी ना भी तू अडो जी, तेन तंग नहीं करते। रशिया दी स्टेटा तां ही अड हो गई। लिखा है भी जिन्ना चर भाई साडी निभूगी नाल इकट्ठे रहांगे, नहीं निभूगी अड हो जाएंगे।
ਇਹ ਸਵੈ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਰਹੂਗੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ। ਤਾਕੋ ਧੋਖਾ ਕਾਹੇ ਵਿਆਪੈ ਜਾ ਕੋ ਹੋਟ। ਧੋਖਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਵੈ ਭੰਗ ਦੀ ਪਾਵਰ ਧੋਖਾ ਖਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਡ ਵੀ ਭਰਮ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਓੜ ਤਿਹਾਰੀ ਰੱਖੇ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਕਮ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਗੱਲ ਦੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬੁਝਾਰਤ ਬੁਝ ਲਈ? ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ, ਬੁਝਾਰਤ ਬੁਝਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ ਬੁਝਾਈ ਹੈ, ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਦੇਹੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਨਿਰਾਕਾਰੀ, ਕਾਇਆ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਾਇਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਇਆ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਇਆ ਅੰਦਰਲੀ ਦੇਹੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਇਆ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਇਆ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਾਇਆ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਛਡਾਉਂਗੇ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਇਆ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਇਆ ਗੁਪਤ ਕਰਤੀ। ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹੀ ਕਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਤੋੜਤਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋਂ, ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਖ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਅੱਖ ਜਦ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਗੇ ਉਹ ਅੱਖ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਸੂਤਕ ਲੈਣ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਗਿੱਡ ਗੁੱਡ ਉਤਰੂਗੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖੁੱਲੂਗੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ, ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਅੱਖ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾੜ ਪਾੜੀ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਕੀ ਕਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਕਾਇਆ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤੂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਪਤੰਦਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਨੇ? 8 ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, 8 ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕਾਇਆ ਬਣਾਤੀ। ਅਸ਼ਟ ਧਾਤੂ ਨੇ, ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧਾਤੂ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਧਾਤੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਕੀ ਕਾਇਆ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਕਾਇਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਕੀ ਕਾਇਆ। ਤਾਂ ਵਹ ਅਕੁਲ ਮਹਾਨਿਦ ਰਾਏ। ਅਕੁਲ ਕੁਲ ਰਹਿਤ ਨਾਮੇ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਲ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾਗ ਕੁਲੀ ਮੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਕੁਲੀਆਂ। ਅਕੁਲ ਨਰੰਜਨ ਰਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਰਹਿਤ ਵਸਦਾ। ਉਹ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਕੀ ਕਾਇਆ ਬਣਾਤੀ। ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਦੀ ਕਾਇਆ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਕਾਇਆ, ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਕਾਇਆ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਾਇਆ, ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਾਇਆ ਤੇ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਾਇਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਦ ਅਪਾਰ ਅਲੇਖ ਅਨੰਤ। ਆਦ ਅਪਾਰ ਅਲੇਖ ਅਨੰਤ, ਅਕਾਲ ਅਭੇਖ ਅਲਖ ਅਨੰਤ। ਸਭ ਅੱਠੇ ਹੋ ਨੇ, ਇਹ 8। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਹੁਕਮ ਦਾ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਇਆ, ਇਹ ਹਾਕਮ ਦੀ ਕਾਇਆ। ਇਹ ਹਾਕਮ ਦੀ ਕਾਇਆ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਇਆ। ਜੋਤ ਦੀ ਕਾਇਆ, ਉਹ ਜੋਤ ਦੀ ਕਾਇਆ। ਇਹ ਜੋਤ ਦੀ ਕਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਕਾਇਆ। ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਕਾਇਆ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਕਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਨਾ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਗ ਮਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਬਾਣੀ।
ਪ੍ਰਚੰਡੀ ਜਗਮਾਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹਨਿਓ ਸੁਰਤਾਪ। ਸੁਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਜਗਮਾਤ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ। ਮਤ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣਾ ਨਾ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਨਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ? ਆਤਮਿਕ ਜਨਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ? ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਂ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪੰਡਤ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਪੰਡਤ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਗਾਹਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਜੋ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਲਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਖੋਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਊਗੀ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚ ਸਮਝ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਕੁਛ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਜਪਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਗਿਆਨ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੁਝਾਰਤ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਉਣੀ ਇੰਨੇ ਗੱਲ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਪ ਸਮਝੋ। ਕੰਨ ਦਿਓ ਇੱਧਰ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ। ਜਪ ਦੇ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਇਹ ਜਪ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਜਪ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਪ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਜਪ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਜਪੇ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਪਾਗਲਾਂ ਨੇ। ਜਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝਣਾ। ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਜਪਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜੇ ਜਪ ਦਾ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਹੀ ਭੇਦ ਬੁੱਝਿਆ ਬਾਬਣ। ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜਪ ਦੇ ਅਰਥ ਗਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ? ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਖਲ ਜਗਨ ਚ ਪਵੇ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਨਾਲੇ ਜਿਹਨੇ ਮੰਨਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖੋਜੇ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਬਸ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ? ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜੀ ਸੁੱਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਵਾਂਗੂ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਇਹਦਾ ਪੁੱਠਾ ਅਰਥ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਦੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਈ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੰਕਤੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਈ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਰਥ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਆਦਮੀ ਜਾਣ, ਦੋਵੇਂ ਮੰਗ ਲੈਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ MP ਬਣਨਾ, ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾ। 6 ਖੜੇ ਨੇ, 6 ਹੀ ਮੰਗ ਲੈ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਤੇ। 6 ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਬਣੂਗਾ ਇੱਕ। ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੂਰਖ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੀਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹੈ ਜੇ ਮੰਨ ਲੈ ਤੁਸੀਂ, ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਮੂਰਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਝੂਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਫਰਾਡ ਹੈ ਬਾਣੀ ਇਹ। ਜਿਹੇ ਜੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੇ ਫਰਾਡ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਫਰਾਡ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਦੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀ ਹੈ?
किहदे वास्ते है, लाली किहदे वास्ते। उदों कहना नानक भी जिहड़े चीज़ की मैनूं लोड़ हुंदी है ज्ञान की, मैनूं पता नहीं, मैनूं झट आ जांदा मैसेज। जिथे मैं अड़दा ना, नानक दास जब बोल रहा तुरकी बाणी ने जुड़िया होया, आजादी गल है यह। जो लोड़ होंदी है ज्ञान की जदे मिल जाता। मेरे मूँह च गल होंदी है, इधर होंदी है भी की कहाँ जदे आ जाती है भी आ कह दे। उधर मन दे विच फुरना उठिया, डिमांड उठी, उधर आया, और जो कहा यहाँ वहां सच होगा। इत्थे भी सच है, उत्थे भी सच है। जे चलो नानक यह हैगा जो मंगे ठाकुर अपने सोच सोच देव है, इत्थे दा सच तो है, तुसीं इत्थे दी मंगदे हो, फिर दरगाह दा सच की होया? इहदे च हर गल च इत्थे और उत्थे दा सच है। इत्थे किसी ने मंग लिया, उन्होंने मिल गया, फिर दरगाह च की सच होया? दरगाह तो माया होंदी हो नहीं। जो भी नानक दास ने मुख तो बोलिया, इत्थे और उत्थे सच है। दोए जगह का सच है, इत्थे दा भी और उत्थे दा भी। जदों भी पंक्ति के अर्थ करने ने, दोए जगह का इत्थे और उत्थे दा सच साबित हुंदा। अर्थ तुहाडे ठीक ने, जे नहीं सच साबित हुंदा दोए जगह का अर्थ ठीक नहीं है। यहाँ वहां सच होवे। अगली पंक्ति यह है, पहले अर्थ तां गलत होणगे हो। जप जे इत्थे दा राष्ट्रपति का ओहदा भी मंग लिया, कहाँ राष्ट्रपति जाएगा तू? उत्थे उत्थे बन गया, उत्थे दा की सच है? इहदे नाल उत्थे दा की सच होया? ओहदा झूठा मनदे ने कि राजे सब दे विचार के झूठे कर, ओहदा इधर नूं जाना ही गलत मनदे गुरबाणी। जप 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 हुण पप्पे नूं औंकड़ है, जप केवल एक है। देखो साडी मत दा जप वखरा, वखरियां वखरियां ने मतां दे जप वखरे वखरे ने। आप अपनी बुद्ध है जेती, बनत भिन्न भिन्न तो जेती। बहुत लोगों ने मतां बनाईयां ने, धर्म बनाए ने, जिवें जिवें किसी की बुद्धि सी उवें उवें उन्होंने एक दी व्याख्या कर ली, एक नूं उवें उवें उन्होंने दसता। एक बार कोई जिहा मता बना, उन्होंने दे भी जप ने। जप दे विच की हुंदा है? जप दे विच कोई डिमांड हुंदी है, जप दे पिछे कोई भुख हुंदी है, जप दे पिछे कोई भावना हुंदी है। असंख जप असंख भाव भी है ना। भाव का मतलब भुख है, भाव का मतलब इच्छा है। हर जप के पिछे कोई इच्छा है। कोई जप कर रहा है, मैनू है एक कब्ज कुंडल मिल जाए, देखो ना जप अड्ड अड्ड रात ना अड्ड अड्ड हू उन्होंने मिलता नहीं मिलता, आपां ने की लेना। सवाल यह है साडी मत दा जप की है? साडा जप वखरा है। अरे जप कहा जाए, जह जा उन्होंने दा जप उहदे नाल मेल ही नहीं खाता। पहली गल ये अजपा जाप है, जपिया जाता नहीं जाप है। माड़ा पढ़ के नहीं जपना, बार बार रटन नहीं करना। फिर कहा जाए नानक गुरमुखी नाम जपिया एक बार जपना, एक बार कोई गल समझ लेनी है। हाँ बार बार समझनी है, कदे गलत तो नहीं समझनी। बार बार उन्होंने समझना, कदे गलत तो नहीं समझ लिया। बारंबार बार प्रभ जपिए, ये जो प्रभ है बड़ा ज्ञान है। अंतरात्मा नूं बार बार समझना, कदे गलत तो नहीं समझ लिया। बार बार का मतलब ये किते गलत, जे गलत समझ लिया गुरबाणी नूं, गलत रस्ते तुर पाओ।
पर जब समझ लिया एक बार सही फिर जपण की लोड़ नहीं होती, फिर अजबा जा बन जाता। हिसाब जिहड़ा हैगा मैथ वो एक बार समझण की लोड़ होती, बाकी अजबा जा बन गया। फिर जिहड़ा तुहाडे ज़हन च रहिंदी है चीज़ हर वक्त वो अजबा जा बन क्या तुहानूं लोड़ पैनी है। जद दो चार होंदे ने, एक बार नियाणे होंदे ने पढ़ लिया सी, बार बार तो नहीं वाला फड़ के आप दो चार याद रखते, याद है अभी दो चार होंगे। गुणा करना एक बार सिख लिया सीगा, जो मर्जी जी ने गुणा कर लो, अपन पता है। ये फार्मूले एक बार सिख लिया जे जहन च बह गया, सारी जिंदगी वास्ते बह गया। ये मैथमेटिकल है बाणी सारी। एक बार जो चीज समझ ली बस, समझ आ गई। जे नहीं समझ आई तो सारी जिंदगी नहीं समझ आई। वो ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਪਣ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, नामदेव की बाणी भी गोबिंद की बाणी है, सारी बाणी गोबिंद की बाणी है ना। ये तो नहीं कहा भी आ शब्द जपना नहीं जपना, सारी गुरबाणी गोबिंद की बाणी है। ये सारी बाणी समझनी, सारी बाणी चो ही पता लगूगा एक की है गोबिंद की है। जे कद्दा शब्द चो भुलेखा पै गया ना, निकलना ही नहीं सारी जिंदगी। फिर इन्नी बाणी लिखण का की फायदा सी। जे थोड़े जे ना सरदा हुंदा, ये मिनीमम है लिखी है, मैक्सीमम नहीं हैगी। असीं कहने मैक्सीमम, इदों घटना नहीं सी सरदा, इदों घटना नहीं सरदा। दसम पातशाह ने बखरी लिखी अपनी बाणी, वो उन्होंने बखरे उन्हों का जिहड़ा मूर्ति पूजा वाला पक्ष सी उन्होंने खंडन किया, होर पासा सी लिया होया। कुछ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी डेफिनेशन दित्तियां ने, कुछ गल्लां दी खुलासे कीते ने, सरल भाषा ਵਿੱਚ खुलासे कीते ने। उन्हों की भाषा बहुत ही सरल है, ये भाषा मुश्किल है। जिद्दे तरीके सरल भाषा ने उन्होंने गुरमत का व्याख्या की है, ये जो सरल भाषा है ਉਹਦੀ मदद ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ बहुत जगह ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਉਹ सरल ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਲਟ ਫੁਲਟ ਹੋਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਰਥ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। मूर्ति पूजा वास्ते बहुता नहीं कुछ कहा है, मूर्ति पूजा तो उत्थे बहुत कुछ कहा है, दसवीं भाषा उत्थे बहुत कुछ कहा है। फिर होर जिहड़ियां मत्तां ने उन्हां बारे बहुता कुछ नहीं कहा। इत्थे भी दस्सिया भी गुरमत आए यही ठीक मत है, बाकी मत्तां ठीक नहीं। क्यों बाकी मत्तां ठीक नहीं, क्यों बाकी मत्तां ठीक नहीं, इसदा जवाब तो फिर उत्थे दिता है। वो क्यों का जवाब कितों मिलता, क्यों बाकी मत्तां ठीक नहीं असीं पढ़िया तां ही कदे मड़ियां ते कदे तुरे फिरदे। क्यों का जवाब नहीं है, क्यों का जवाब दसवें ग्रंथ विच है। जिन्हां ने दसवें ग्रंथ पढ़िया वो नहीं जाते, होर किते वो नहीं हिलदे, वो नहीं हिलदे। जिन्हां ने वो नहीं पढ़िया क्यों का जवाब है नहीं, वो भरम च पै के भी शायद इत्थों भी कुछ मिलता, ਇਹਦੇ च भी ठीक है भरम पाए हुए हैं। पहला तो पाप पुण्य बारे ही असीं क्लीयर नहीं है सिख, पुण्य पाप बारे क्लीयर नहीं है। पुण्य पाप नूं मन्नी भी जाते हैं, ठीक है, गुरबाणी मनती भी है, क्लीयर ही नहीं है। सिख क्लीयर नहीं है, पुण्य पाप बारे क्लीयर नहीं बिल्कुल।
ਪੁੰਨ ਪਾਪ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਹੋਰੇ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਇਹਨੇ ਜਨਤਾ ਕੇ ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਚੱਲੇ ਚਲਾਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਦਾਰੂ ਰੰਧ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉੱਥੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਪਾਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਧੋਂ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਪਿਛੜ ਜਾਂਦੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਭੈ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਤ ਕੋਈ ਮਨ ਮਿਲਤਾ ਬਿਲਮਾਵੇ। ਦੇਖਿਓ ਜੇ ਮਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਮੌਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਇਹਦੀ ਡਰ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਜਦ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ? ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤ ਕੋਈ ਮਨ ਮਿਲਤਾ ਬਿਲਮਾਵੇ। ਜਾਂ ਮਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡੇ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ। ਵਿਦਵਤਾ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਵਿਦਵਤਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਗੱਲ। ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਦਵਤਾ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦੂ ਆਪਣੀ? ਜਿੱਥੇ ਪੰਡਤ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੰਡਤ ਆਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਬਣਦਾ। ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਪੰਡਤ ਜੋ ਸੋਜੋ ਤਿਆਂ ਗੁਣਾ ਕੀ ਪੰਡ ਉਤਾਰਾ। ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਦੀ ਪੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟੇ ਪਰੇ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਇਹ ਲੋਕ ਛੱਡਣਗੇ? ਜੇ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਲੋਭ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਭ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ BC ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਤਾ। ਲੋਭ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਉਹ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ। ਲੋਭ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੇ। ਲੋਭ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਲੋਭ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲੋਭ ਦੀ ਕਰਦਾ ਰੋਜ਼। ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਓ, ਤਾਂ ਗੱਲੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਦਮੀ ਅਖਬਾਰ ਚਲਾਉਣ। ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤਾਂ? ਉਹ ਵਿਵਸਾਇਕ ਆਦਮੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੂਗਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਅਖਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦਾ ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ ਅਖਬਾਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਦਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ। ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਜਿੱਦੋਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਣੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਖਬਾਰ ਚੱਲਣ ਤੇ ਹਟ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਪੇਪਰ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਰੱਖੇ ਹੋ
ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹੀ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਹੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਕਿਆ ਜੋ ਕੋ ਆ ਦੇਤਾ ਹੈ ਪਾਵੇ ਦੇਖਾਂ ਭਲਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਪਾਊ ਅਖਬਾਰ 'ਚ, ਨੈਟ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵਿਆਖਿਆ, ਕਿਆ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਦਵੇ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਾਂ ਭਲਾ ਚੱਲ ਪੂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਗੋਲਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਗੋਲਕ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ ਗੋਲਕ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਆਦ ਸੱਚ, ਆਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਢ, ਸ਼ੁਰੂ। ਆਦ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਦ ਹੈ। ਜੋਤ ਦਾ ਆਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਦ ਹੈ, ਜੋਤ ਦਾ ਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਤ ਤਾਂ ਨਾ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਜੰਮਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਦ ਨਹੀਂ। ਜੋਤ ਅਨਾਦੀ ਹੈ, ਅਨਾਦੀ। ਅਨਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦ ਜਿਹਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਦ ਵਿਹੀਨ ਅਨਾਦੀ। ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਜੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋਤ ਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਵੇਸ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਬਦਲਦਾ, ਇਹਦਾ ਭੇਸ ਬਦਲਦਾ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਜੂਨੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯੁੱਗ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਆਪਰ ਹੋਵੇ, ਕਲਯੁਗ ਹੋਵੇ, ਸਤਯੁਗ ਹੋਵੇ, ਜੋਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੇਸ ਕੀ ਬਦਲਣਾ, ਆਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਦਲਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਦ ਸੱਚ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਆਦ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਤ ਹੈ, ਸੱਚ। ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋਤ। ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਸੀਤਾ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਟੇ। ਸੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਸੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੱਚ ਔਰ ਝੂਠ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਵੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੂਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਜੋਤ ਅੱਡ ਹੋਊ ਤਾਂ ਜੂਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੋਤ ਦੋ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੂਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊ, ਜੂਨੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਜੂਨੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਜੂਨੀ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਜੂਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਚ ਦੁਚਿੱਤੀ, ਆ ਕਰਾਂ ਆ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਥਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਦੋ ਥਾਂ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਅੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਤ ਜੋਤ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਅਜੂਨੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਜੋਤ ਸਾਬਤ ਹੋਊ, ਚਾਹੇ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ। ਅਪੂਰਨ ਵੀ ਜੋਤ ਸਾਬਤ ਦੀ ਸਾਬਤ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਅਪੂਰਨ ਜੋਤ ਬੀਜ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬੀਜ ਅਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਜੰਮਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੀਜ। ਬੀਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਈਏ, ਕੱਢ ਲਈਏ, ਤੇ ਬੀਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰਨ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗ੍ਹਾ ਘਟ ਮੈਂ, ਫੇਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬੀਜ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੀਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵੀ ਸੋਝੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਰਗਾਹ ਚ ਹੋੜਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ, ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਗਿਆਨ ਉਧਰੋਂ ਧੁਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲਦਾ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਕਰਤਾ ਮੁਖੋਂ ਆਪ, ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੁਖੋਂ ਕਢਾਏ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮੁਖੋਂ ਕਢਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੀ ਹੈ? ਭੱਟ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖੋਂ ਵੀ ਆਪੇ ਕਢਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁਣ? ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਜੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਦ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਰੋਸੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਦ ਸੱਚ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਦ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਆਪ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੋ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ। ਝੂਠ 'ਚ ਅਨੇਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੱਚ 'ਚ ਕੋਈ ਅਨੇਕਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਾਗੀ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਸੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਲੱਗੇ ਦਾਗਾ। ਨਾ ਇਹ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਝੂਠਾ ਗਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਝੂਠੇ ਆਵੇ ਠਵਰ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਝੂਠੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯੁਗ ਆਦ ਸੱਚ। ਯੁਗ ਕੀ ਹੈ? ਆਦ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਦ ਸੱਚ। ਆਦ ਸੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਯੁਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾਲ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਦ ਸੱਚ ਹੈ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੰਦੂਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਸੱਚ ਹੈ, ਜੂਨ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਉਦੋਂ? ਹੁਕਮ ਦਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਖਾਤਰ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਖਾਤਰ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਸੱਚ ਹੈਗਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸੱਚ ਆਪ ਹੈਗਾ ਆਦ ਵਿੱਚ।
सच हैगा, जोत हैगी, सृष्टि है। माया किथे है? फिर माया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ समाई हुई है, माया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ समाई हुई है। माया ब्रह्म रवै सद संग, हमेशा संगे रहना। माया के तो आई नहीं है। अंबर ਉਹਦਾ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜੋ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। जुग आद सच, युग किने पैदा कीते ने? युग का मतलब है समा, समय का मतलब है काल। काल किने पैदा किया? सच ने। सच की होया फिर? सच अकाल है, सच अकाल है, हुक्म काल है। हुक्म और हाकम का इन्ना ही फर्क है। हाकम अकाल है, ਉਹਦਾ हुक्म काल है। ਉਹਦੇ हथ वाला खंडा सारिਆਂ ਦਾ काल है, हुक्म खंडा। खंडा हुक्म ਨੂੰ कहते हैं। प्रथमे खंडा साज के जब सब सहसार संसार बाद पैदा किया। पहला हुक्म रूपी खंडा साजे। हुक्म दो प्रकार का, दो प्रकार का, जमना और मरना। मारने वाला आपा विरोधी है, जमण वाला और मारने वाला, पैदा करने वाला संघार करने वाला आपा विरोधी गल्लां ने। दो धारा हो गई, एक धार का मुंह उधर नूं, एक उधर नूं। खंडा जद कहा दसम पातशाह ने, उसका मतलब हुक्म है। दो धारा ने उहदियां। इत्थे खंडा की है? साडे हिरदे विच जिहड़ी दुचित्ती है, वो भी खंडा ही है। हुक्म की है? मन भाव दे एक दो हुक्म। मन दे हुक्म। एक दूआ हुक्म है चित्त का, जिहड़ा दरगाही हुक्म है। एक सच्चा हुक्म है, एक मन मर्जी का हुक्म। हर हिरदे दो तरह के हुक्म ने। दुचित्ती उत्थों ही मिलती है। आ करा कि ना करा, इधर जावां कि ना जावां, इनू आ चीज दवा कि ना दवा। आद सच है अकाल, काल है नहीं उन्हें। काल उन्हें पैदा किया, काल पैदा किया। जुग आद सच, जुग समा। सच ने पैदा किया समय का मुढ़, समय का आद। समा कद तो पैदा होया? किवें पैदा होया? जब मैटर पैदा होई, समा उदों तो ही मन्निया जाऊगा। जब सच्चे तो पवना पिया समा उदों ही मन्निया जाऊ, क्योंकि समा लागू ही मैटर ते हुंदा। समय का नाप तोले मैटर तो है। कोई चीज कितनी पुरानी है, मैटर तो ही पता लगता। जोत नूं नहीं कोई कितनी पुरानी कह सकता। जोत संसार की पकड़ च नहीं, साइंसदानां की पकड़ च नहीं। सच तो पुराना हुंदा ही नहीं ना। पुराना हुंदा झूठ, माया। माया तो ही समय का नाप तोल शुरू हुंदा। समय का प्रभाव माया ते है, जोत ते है नहीं। इस करके जब जोत है जोत थी, उदों समा भी है नहीं सी। नापदे काहदे ना समा? समा हुंदा होया भी है नहीं सी। ये नहीं समा है नहीं सी, समा हुंदा होया भी है नहीं सी। क्योंकि अरबत नरबत भी कहता धंधूकारा। अरबा खरबा सालां तक धंधूकारा रहा, अरबा खरबा युगां तक धंधूकारा रहा। कह भी दिता, पर उत्थे घड़ी नाप नहीं सकती समा। महीने नहीं हुंदे, दिन नहीं हुंदे, घड़ियां पैरां चस्से नहीं हुंदे। ये नहीं, समा तो रहूगा ही। समा गुप्त हुंदा है, प्रगट नहीं हुंदा। समा गुप्त हुंदा, प्रगट नहीं हुंदा।
ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਂ ਕਦ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਮਾਂ ਕਦ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਲੱਗੂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉੱਠਿਆ। 10 ਸਾਲ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਵੇਂ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਤਮਾ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਹੈ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ 4 ਘੰਟੇ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੇ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਗੱਡੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾ, ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖੜਨਾ। ਧਿਆਨ ਹੈ ਗੱਡੀ ਛੇਤੀ ਆਵੇ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਧਿਆਨੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ। ਯੁੱਗ ਆਦਿ ਸੱਚ, ਯੁੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ, ਇਹਦਾ ਆਦਿ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਸੱਚ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਪ ਸੱਚ ਹੋਇਆ ਕਾਲ। ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਕਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਾਲ। ਤਾਈ ਕਿਹਾ ਕਾਲ ਅਕਾਲ ਖਸਮ ਕਾ ਕੀਆ। ਕਾਲ ਹੈ ਅਕਾਲ ਖਸਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਕੌਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਕਾਲ ਅਕਾਲ ਖਸਮ ਕਾ ਕੀ। ਉਹ ਕੀਆ ਕੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਦੋ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀਏ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕੀਏ ਹੁੰਦਾ। ਕੀਆ ਕਾਹਤੇ ਹੁੰਦਾ? ਐਨੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ। ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਕਲ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਲਝੇ ਪਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਟੀਕੇਕਾਰ, ਇੱਥੇ ਉਲਝੇ ਪਏ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜਬੜੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਅਰਥਾਂ। ਸੈਂਕੜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਬੇਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲ। ਬੜੇ ਆਕੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਔਰ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ, ਮਾਮੂਲੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਕੁਛ ਗਲਤੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ। ਗੱਲ ਸੱਚ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ। ਚਾਰਾਂ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ। 3 ਯੁੱਗ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੌਥਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਚਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਰਚਨਾ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ਹੈ, ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਰਚਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹੂ। ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਉਹ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਰਹੂਗਾ ਵੀ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਕਹਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਰਹੂਗਾ? ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ।
ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਹਾ ਹੀ ਕਹਿਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਰਚੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੱਖਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ, ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਪਾਏ, ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਦੇਤਾ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਰ ਉਹਨੇ ਕਹੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਅੱਖਰ ਜਾਣੋ। ਇੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਗੱਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਗੱਲ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਹਟਾਏ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪੈ ਜਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾਇਓ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਮੇ ਹੈ, ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ। ਜੁਮੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਖਰਾਂ, ਸਿਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਜੁਮੇ ਹੈ। ਸੰਜੋਗ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਤਾ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਖੋਜ ਲਿਓ, ਸੰਜੋਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਮਝਣ ਨਾਲ, ਮੰਨਣ ਨਾਲ, ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ। ਜੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾਓ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹਟਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਉਹੀ ਆ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਨ ਖਵਾਰ। ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਥੱਲੇ ਫੇਰ ਦੱਸਦਾ ਸੱਚ ਜੁਗਾ ਸੱਚ, ਹੈਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਰਹੂਗਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਰਹੂਗਾ। ਕਾਲ ਤਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਯੁੱਗ ਹੁੰਦੇ। ਭਰਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗ ਬਾੜਤੇ, ਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੌਥਾ ਯੁੱਗ ਤਾਂ ਆਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਯੁੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯੁੱਗ ਕਹਿ ਲੋ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ, ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਗ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੌਥਾ ਯੁੱਗ ਤਾਂ ਆਦ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਦ ਸੱਚ ਯੁੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਝੂਠ ਔਰ ਪਾਪ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਯੁੱਗੇ ਸੱਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਪਾਪ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਔਰ ਪਾਪ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਤਿਯੁਗ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਯੁਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਾ। ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਤਿਯੁਗ ਦਰਗਾਹ 'ਚ। ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਝੂਠ ਉਹਦੇ ਬਣ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਪਟ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਯੁਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਤਿਯੁਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯੁੱਗ। ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਯੁਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਪਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲਯੁਗ। ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਭਗਤ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਯੁਗ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਤਿਯੁਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਯੁਗ। ਸੰਗਤ ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਤਿਯੁਗ ਵਰਤਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ,